Our Father in heaven, we are so thankful to you, Lord Almighty, Holy God, for sending your Son, Jesus. Jesus, we love you, we thank you for coming down for us and giving your life for us. We pray, O Lord, that even as we meditate on your word, Lord, that you will speak to us. Give us the grace to Srinivas and to me, so that, Lord, we deliver the message which you have for us, which you have for the congregation. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. So Christmas is one of the greatest event in the history of mankind, because the infinite God became a finite man. క్రిస్మస్ అనేది మానవాళికి అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. అనంతుడైన దేవుడు మానవుడి కొరకు వచ్చాడు. And Christmas, as we know, is celebrated across the world. క్రిస్మస్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. And every year, across the world, the young and the old all look forward to Christmas. ప్రపంచంలో అందరూ కూడా యవ్వనస్తులు, ముసలైన వ్యక్తులు కూడా ఈ యొక్క క్రిస్మస్ వైపు చూస్తూ ఉంటారు. Do you agree with me? మీరు అంగీకరిస్తారా నాతోని? As a young lad, as a young boy, I also looked forward to Christmas for one thing. యవ్వనస్తుడైన బాలుడు క్రిస్మస్ వైపు ఏ విధంగా చూస్తాడంటే That was food. ఆహారం కొరకు. Especially some special variety of food I would expect, and sweets and savories. వివిధ రకాలైన ఆహార పదార్థాలు, రుచికరమైన భోజన పదార్థాల గురించి ఎదురు చూస్తారు. And when I was growing up, I would look forward to Christmas to attend the midnight mass. నేను యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు క్రిస్మస్కి ఏ విధంగా ఎందుకు హాజరయ్యేవాడినంటే మధ్యరాత్రి వేళ వెళ్ళడానికి. As a Roman Catholic, where I grew up, midnight mass was an exciting thing. అర్ధరాత్రి ఆరాధన అనేది చాలా ఆతృతతో కూడింది. And I had young friends who would look forward to Christmas. నా యవనస్తులైన స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏ విధంగా క్రిస్మస్ని చూసేవారంటే They would look forward to Christmas to go for the Christmas party. వాళ్ళు క్రిస్మస్ని ఏ విధంగా చూసేవారంటే అది ఒక విందు భోజనం కింద చూసేవారు. I could not afford nor had the guts, so I couldn't go. But they all looked forward to, and they would talk about Christmas dance. నాకు అంతగా Dance especially. ధైర్యం లేదు, కానీ నా స్నేహితులు ఏ విధంగా చూసేవారంటే క్రిస్మస్ అంటే అదొక నాట్యంతో కూడినది అని. And my close relatives and my neighbors, a lot of the Catholics, they also would look forward to Christmas. You know, for what? For drinks. నా బంధువులు, చుట్టుపక్కల వ్యక్తులు క్రిస్మస్ని ఏ విధంగా చూసేవారంటే ఆహారం గురించి మరియు పానీయం గురించి. Because all would gather around and have varieties of alcohol drinks. వాళ్ళందరూ ఒక చోట కూర్చుని ఉండి రకరకాల విభిన్నమైన ఈ యొక్క ఆల్కహాల్ సేవించేవారు. So many used to look forward to Christmas. But what has all this got to do with the birth of Jesus? వీళ్ళందరూ క్రిస్మస్ని ఈ విధంగా చూసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు జన్మించడం ఎందుకు, దాని అర్థం ఏంటి అనక Absolutely nothing. దానికి అర్థం ఏమీ లేదు. You know, Amazon and Flipkart also look forward to Christmas. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా ఈ యొక్క క్రిస్మస్ గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకో తెలుసా? Lot of the e-commerce stores look forward to Christmas because their revenues jump during Christmas. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సమయాల్లో వాళ్ళకి ఉత్పాదన ఎక్కువగా ఉండి వాళ్ళకి ఆదాయం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. Because many of us, people like us, and many, are looking forward to buy new clothes, jewelry, etc., etc. చాలా మంది మనలాంటి వాళ్ళు మనం ఏం చేస్తామంటే మన యొక్క కొత్త బట్టల గురించి, జ్యువెలరీ గురించి చూస్తూ ఉంటాం. And Swiggy and Zomato also gear up for this Christmas. They also look forward to Christmas. ఈ యొక్క స్విగ్గీ, జొమాటో సంస్థలు కూడా చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు క్రిస్మస్ సీజన్ Because గురించి. their revenues jump during this time. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆదాయం చాలా హెచ్చుగా పెరుగుతుంది. A lot of children, kids especially in the West, look forward to Christmas because they will have Santa deliver gifts to them. పశ్చిమ దేశాల్లో చూసినప్పుడు చిన్నపిల్లలు దేని కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారంటే శాంతా క్లాస్ గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. And many look for the opportunity to visit their loved ones, families during Christmas. చాలా మంది ఏం ఆశిస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క స్నేహితుల్ని, బంధువుల్ని దర్శించాలని కోరుకుంటారు. And there are others who wait for Christmas to buy new clothes or to renovate their house or whatever. మిగతా వ్యక్తులు చూస్తూ ఉంటే ఇక క్రిస్మస్ సమయంలో వాళ్ళ యొక్క ఇంటిని అలంకరించే విధంగా ఉంటారు. And there are others also who look forward to Christmas to sing
carols at big concerts. And there are people who look forward to go for these concerts. చాలా మందిని క్రిస్మస్‌ని ఏ విధంగా చూస్తారంటే వివిధ ఈ శాలలకు వెళ్లి అక్కడ పాటలు పాడేవారుగా ఉండాలని వాళ్ళు చూస్తా ఉంటారు. So what do you look forward in Christmas? ఈ యొక్క క్రిస్మస్‌ని మనం ఏ విధంగా చూస్తున్నాం? On one hand, it is the birth of Jesus Christ, the greatest event in the history of mankind. ఒకవైపు చూస్తే మానవాళికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన యేసుక్రీస్తు వారి జన్మాన్ని మనం చూడవచ్చు. On the other hand, Christmas is reduced to a mere festival that is self-obsessed. ఇంకో పక్కన చూస్తే అది మన యొక్క స్వయం కోసం మనం ఆరాటపడే వేడుకగా ఉంటుంది. There is hardly any place for Jesus in this celebration. ఈ యొక్క వేడుకల్లో ఎక్కడైనా యేసుక్రీస్తు వారు ఉన్నారా? And most of this celebration is a fake Christmas. ఈ యొక్క సంబరాలు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ నకిలీగా ఉంటాయి. And I am not one of those who says we should not celebrate Christmas. On the contrary, we should celebrate Christmas because that's a great opportunity for us to get closer to the Lord, know more about Him, and also to share the gospel. క్రిస్మస్ సంబరాన్ని జరుపుకోవడానికి నేను వ్యతిరేకిని కాదు కానీ ఈ యొక్క దేవుని యొక్క జన్మాన్ని గురించి మనం ఇతరులకు పంచుకోవాలి. So I want to ask you this morning, what does Christmas remind you? మనకి క్రిస్మస్ ఏవి జ్ఞాపకం చేస్తుంది? What do you look forward to in Christmas? క్రిస్మస్లో మనం ఏం చూడబోతున్నాం, ఏం చూస్తున్నాం? So I've titled this message today as the real versus fake Christmas. Which one are you celebrating? శీర్షిక ఏంటంటే నిజమైన లేదంటే నకిలీ క్రిస్మస్. Let నువ్వు me దేనిని repeat. జరుపుకుంటున్నావు? Let me repeat, the real versus fake Christmas. Which one are you celebrating? నకిలీ లేదా నిజమైన క్రిస్మస్ నీవు దేనిని జరుపుకుంటున్నావు? Let's continue with the introduction a little bit more. ఈ ఉపోద్ఘాతాన్ని మనం కొనసాగించుకుందాం. The Bible also talks about some who look forward to the birth of Jesus hundreds of years ago. మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాల్లో చూసినప్పుడు కొంతమంది వ్యక్తులు ఈ యొక్క క్రిస్మస్ గురించి వందల సంవత్సరాల ముందే వాళ్ళు ఎదురు Can చూశారు. you name some of the prophets? వాళ్ళ పేర్లు ఏమన్నా చెప్పగలరా? ప్రవక్తల పేర్లు Isaiah, యెషయా, Micah, మీకా, Zechariah, జకర్యా, Malachi, Daniel, and many others are given in the Bible. They all look forward to the real Christmas. మలాకి, దానియేలు ఇంకా చాలా మంది ప్రవక్తలు ఈ యొక్క నిజమైన క్రిస్మస్ గురించి ఎదురు చూస్తూ వచ్చారు. If they were here, they would not celebrate the fake, they would celebrate the real Christmas. ఒకవేళ ఈ సమయంలో వారు మన మధ్య ఉంటే వాళ్ళు ఎటువంటి క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటారు? నిజమైందా లేదంటే నకిలీదా? And there are others who lived when Jesus was born and they had different response to the birth of Jesus. కొంతమంది యేసుక్రీస్తు వారు జన్మించినప్పుడు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏ విధంగా జరుపుకున్నారో చూద్దాం. King Herod also heard about the baby born in Bethlehem. He saw Christmas as a threat to his kingdom. హేరోదుని చూసుకున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టారనే విషయం తెలియగానే తను ఎంతో భయపడ్డాడు. How do you think he would be celebrating Christmas? అతను ఏ విధంగా క్రిస్మస్ని జరుపుకున్నాడో తెలుసా? With హేరోదు? jealousy, fear, and anxiety. ఆయన చాలా అసూయతో, చాలా భయంతో, భయాందోళనతో జరుపుకున్నాడు. Who else witnessed or were there during the birth or around the birth of Jesus? Anybody else? Anna, Simeon. Who else? The wise men? Shepherds. Okay, yeah. So, Magi or the wise men from the east also heard about the king to be born. తూర్పు నుంచి వచ్చిన జ్ఞానులు కూడా యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టారని వచ్చారు. వాళ్ళు They తెలుసుకొని saw the star and finally met not the baby, they met the child and they worshipped Jesus. వాళ్ళ యొక్క ఆయన నక్షత్రాన్ని చూసి శిశువు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఆరాధించారు. In fact, they explicitly asked, where is he who has been born king of the Jews? So for them, that was Christmas. వాళ్ళు ఏం తెలుసుకున్నారంటే యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు అనే విషయం తెలుసుకుని వచ్చారు. How would they celebrate Christmas? వాళ్ళు ఏ విధంగా క్రిస్మస్ని They సెలబ్రేట్ celebrate చేస్తున్నారు? real Christmas with joy and worship the Lord. వాళ్ళు సంతోషంతో దేవుని ఆరాధించారు. Then the shepherds also saw. గొర్రె కాపరులు కూడా ఈ యొక్క విషయాన్ని చూశారు. In fact, they are the only one other than the parents who saw Jesus on the first Christmas. మొదటికి క్రిస్మస్లో ఎవరు ముందుగా చూశారంటే యేసుక్రీస్తు తల్లిదండ్రులు కాక గొర్రె కాపరులు మాత్రమే. They saw the baby in close range. వాళ్ళ యొక్క శిశువుని చూశారు, ఆ యొక్క పొత్తిగుడ్డలతో ఆ యొక్క ఉండడం. And they went back returning, glorifying and praising the Lord. వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళి దేవుని మహింపరుస్తూ సంతోషపరిచారు. How do you think they would be celebrating Christmas? వాళ్ళు ఏ విధంగా క్రిస్మస్ని జరుపుకున్నారు తెలుసా? Real or fake? నిజమా లేదంటే అబద్ధమైనదా? Real Christmas. నిజమైన క్రిస్మస్ వాళ్ళు జరుపుకున్నారు. When the parents, Mary and Joseph, also saw the baby in the closest range, ఈ మేరీ యోసేపు కూడా యేసుక్రీస్తు వారిని చాలా దగ్గరగా చూశారు శిశువుగా ఉన్నప్పుడు. they also would be celebrating the real Christmas. వాళ్ళు కూడా నిజమైన క్రిస్మస్ని జరుపుకున్నారు. So today we will look at somebody who saw Jesus very close range. ఈ రోజు మనం కొంతమంది వ్యక్తుల గురించి చూద్దాం ఎవరైతే దగ్గరగా యేసుక్రీస్తు వారిని చూశారో. In fact, we already mentioned Simeon and Anna, right?
సిమియోను హన్నా గురించి So మనం we will look at Simeon. ఈరోజు మనం సిమియోను గురించి చూద్దాం. He looks at the baby ఆయన ఆ శిశువుని చూసినప్పుడు and he shares a narrative about the baby. యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఈ విధంగా వివరించాడు ఆయన. Now today, through his eyes, we will look at the true meaning of Christmas. ఈరోజు సిమియోను ఆయన యొక్క కోణం నుంచి మనం నిజమైన క్రిస్మస్ అంటే ఏమిటో చూద్దాం. And it will give all of us a perspective to celebrate the real Christmas. అది ఒక మంచి కోణంగా ఉంటుంది, మనం నిజంగా ఏ విధంగా క్రిస్మస్ని జరుపుకోవాలనే దానికి. So let's read Luke chapter 2. All of us, we will look at the Bible from 22 to 27. Srinivas can read. And from 28 to 35, I will read. ఒక లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయం 22 నుంచి 27 వచనాలు. మోషే ధర్మశాస్త్రం చొప్పున వారు తమను శుద్ధి చేసుకుని దినములు గడిచినప్పుడు ప్రతి తొలిచూలు మగపిల్ల ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠ చేయబడవలెను అని ప్రభువు ధర్మశాస్త్రమందు వ్రాయబడినట్టు ఆయనను ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠించుటకును ప్రభువు ధర్మశాస్త్రమందు చెప్పబడినట్టు గొవ్వల జతనైనను 2 పావురపు పిల్లలనైనను బలిగా సమర్పించుటకును వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసుకొని పోయిరి. యెరూషలేమునందు సుమయోనను ఒక మనుషుడుండెను. అతడు నీతిమంతుడును భక్తిపరుడున ఉండి ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టేవాడు. పరిశుద్ధాత్మ అతని మీదకి ఉండెను. అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తుని చూడకమునుపు మరణం పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచబడి ఉండెను. ఆత్మవశుడై అతడు దేవాలయంలోనికి వచ్చాను. Yeah, from 27 you read, no? Okay. Yeah, 20, verse 28. Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. Verse 33, the child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. So, we will study from 28 to 35. 28 నుంచి 35 వచనాల వరకు మనం ధ్యానం చేద్దామండి. Now, Simeon's song has been called as Nunc Dimittis. సిమియోని యొక్క పాట చూసినప్పుడు ఆయన ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. Actually, it's a Latin word, Nuncdimittis. Nunc Dimittis. అది ఈయన దేవుడు దాంతో వాగ్దానం చేసిన విధంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క పాట. Basically means now dismiss. ఇప్పుడే వెళ్ళిపోవాలి. So this is the fifth and the last Christmas song. ఇది ఒక 5వ పాటగా మనం చూడగలం దేవుని యొక్క లేఖనాల నుంచి. The first song is Elizabeth's song. మొదటి పాట చూసినప్పుడు ఎలిజబెత్ ఆమె పాడింది. Then we have Mary and Zacharias. మేరీ మరియు జకర్యా కూడా పాడారు. Then the angels. దేవదూతలు కూడా పాట పాడారు. And finally this is also considered as a worship hymn. చివరిగా ఆయన్ని ఆరాధన చేసే విధంగా ఇక్కడ మనం చూడగలం సిమియోను ఏ విధంగా చేశాడు. Because he praises, worships and blesses God for keeping this promise and sending the Messiah. ఆయన్ని దేవుణ్ణి ఎంతో ఘనపరిచాడు, ఆయన్ని ఆశీర్వదించాడు ఇక్కడ మనం చూడగలం. Let's think about Simeon. He was a man, an old man supposedly, waiting for the Savior. సిమియోను చూసినప్పుడు అతను వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వ్యక్తి, ఆయన రక్షకుడు కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. I wonder how many babies he would have seen before he saw Jesus. ఇక్కడ మనం ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, అతను ఎంతమంది చిన్న మంది శిష్యులను చూసి ఉంటాడో. Because many babies he would be seeing to see if this is the Savior. అతను చాలా మంది శిష్యులను చూసి ఈయనే నిజమైన రక్షకుడు అని అనుకుండవచ్చు. I'm sure at some point he would have doubted, will the Savior really come? Will I see? కొన్నిసార్లు ఆయన కూడా సందేహం వచ్చి ఉండొచ్చు, నిజంగా రక్షకుడు వస్తాడా అని. But the moment he saw the baby, he burst into praises because he saw with his own eyes the promise fulfilled. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క శిష్యుని చూశాడో ఆయన ఎంతో గొప్ప శబ్దంతో దేవుని ఆరాధించాడు, దేవుని యొక్క వాగ్దానం నెరవేర్చబడిందని నమ్మాడు. So I've summarized this, what he expresses, into 3 simple points for our understanding. క్లుప్తంగా చూస్తే ఈయన ఏ విధంగా దేవుని ఆరాధించాడు అని మనం 3 విషయాల గురించి మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. So we look at this narrative through the lens of Simeon. సిమియోను యొక్క కోణం నుంచి మనం చూడవచ్చు ఈ 3 విషయాలు. So the point number 1 is Christmas reminds us God writes history. క్రిస్మస్ అనేది దేవుడు చరిత్రను లిఖించినట్టు మనం చూడగలం. క్రిస్మస్ అంటే right? Christmas reminds us God writes history. దేవుడు చరిత్రను రాస్తాడు. He says, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace.
సార్వభౌమాధికారి అయిన దేవుడు తన వాగ్దానం ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు నీ యొక్క సేవకుడిని ఆయన తీసుకుంటున్నాడు. So the moment Simeon saw the baby, he exclaimed, "Sovereign Lord," or some version says Lord, which means the same. ఆయన యొక్క శిశువుని చూసినప్పుడు ఎంతో ఆనందంతో నాదా నా ప్రభువా అని అన్నాడు. Sovereign refers to the supreme authority, independence and rule. సార్వభౌమాధికారం అన్నది అన్నిటికన్నా అత్యున్నతమైనది, అది పరిపాలించేదిగా ఉంటుంది. It implies that God is the ultimate ruler and nothing happens outside his knowledge or will. దాని అర్థం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు దేవుడు అన్నిటికంటే సార్వభౌమాధికారం కలిగిన వాడు. And the Lord means God as a master deserving of worship, obedience and reverence. ప్రభువు అంటే నాకు యజమానుడు, నేను మాత్రం ఆయనకు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలని అర్థం వస్తుంది. My question to you is, has Christmas anything to do with God's sovereignty? మనకి క్రిస్మస్ అనే దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని సూచిస్తుందా? Yes. That's the most amazing thing about Christmas. It is God's sovereignty. క్రిస్మస్ అంటే దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని సూచిస్తుంది. There are more than 300 prophecies about Jesus given by the Old Testament prophets, out of which 10-15 are specifically about his birth. ఈ పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూస్తే సుమారు 300 పైగా ప్రవచనాలు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జీవనం గురించి ఆయన ఏ విధంగా జన్మిస్తారనే విషయాలు తెలియపరుస్తున్నాయి. And all of them were fulfilled exactly the way it was given. 100% guaranteed అవి fulfillment. 100% అవి నెరవేర్చబడ్డాయి, దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క వాగ్దానాలు లేదంటే ప్రవచనాలు. Because it speaks volumes about somebody's sovereignty. దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని అది వివరిస్తున్నాయి. Dr. Peter Stoner, a mathematician and scientist, conducted a famous study in his book Science Speaks. డాక్టర్ పీటర్ స్టోనర్ అనే గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు, శాస్త్రవేత్త తన యొక్క గ్రంథం రాశాడు. బోధన అనే గ్రంథం రాశాడు. Where he calculated the statistical probability of a single person fulfilling specific prophecies about the Messiah. మెస్సయ్య గురించి ఒక యొక్క ప్రవచనం నెరవేర్చబడాలి అంటే ఏ విధంగా నెరవేర్చబడుతుందని ఆయన యొక్క గణాంకం చేశాడు. He says that Jesus being born in Bethlehem, the probability is 1 in 1,100,000. యేసుక్రీస్తు వారు బెత్లెహేంలో పుట్టాలి అనే దానికి సంభావ్యత 1కి 1,00,000 వరకు ఉంటుంది. In other words, it is impossible. అది చాలా అసాధ్యమైనది అది. And the same man Stoner's, they calculated the probability of one person fulfilling just 8 prophecies, just 8, okay, not 300, just 8, is 1 in 10/17. ఈ స్టోనర్ అనే వ్యక్తి ఈ విధంగా గణించాడనమాట. ఒక వ్యక్తి ఒక 8 ప్రవచనాలు నెరవేర్చాలంటే అది ఎంత టైం పడుతుంది అనేది. If you have not understood, it is okay. ఎంత అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఆయన గణిస్తున్నాడు. Because that is what it is, you don't understand. అది మనం అర్థం చేసుకోలేము. So what he says is, imagine covering this is a good analogy he gives. He says, imagine covering the entire state of Texas. So I just tried to equivalent like Rajasthan. Rajasthan is the biggest state in our country with area, okay? ఒక ఉదాహరణ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. టెక్సాస్ నగరం తీసుకుని, he says, fill the full of Rajasthan with silver dollars 2 feet deep. Okay, 1 feet, 2 feet. Fill whole of Rajasthan with 2 feet of silver coins. రాజస్థాన్ or any coin. రాష్ట్రం విస్తీర్ణం అంతా వెండి నాణాలతో, అంటే భూమి నుంచి 2 అడుగులు ఎత్తు వరకు రాష్ట్రం అంతా నింపేస్తే ఎంత ఉంటాయి? And out of that there be one coin which is marked probably Frankie. ఆ యొక్క అన్ని నాణాల్లోని ఒక నాణం పైన ఫ్రాంకీ అని రాసాం. And you just mix it and put it in Rajasthan. అవన్నీ కలిపేసి అక్కడ రాజస్థాన్లో ఉన్నాయి చాలా నాణాలు. What is the probability that you will pick and get that coin? ఆ యొక్క నాణం తీసుకోవడానికి సంభావ్యత ఎంత ఉంటుంది? It will take 1,000 years but you will not get. మనకు 1000 సంవత్సరాలైనా ఆ నాణం ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. And he says, blindfold the person and find it. ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా చెప్తున్నాడంటే ఒక వ్యక్తికి కళ్ళగంతలు కట్టి ఆ యొక్క నాణాన్ని వెతకమని చెప్పినట్టు ఉంటుంది. So friends, Jesus was born in Bethlehem. That one prophecy itself is impossible, but Jesus fulfilled that promise. యేసుక్రీస్తు వారు బెత్లెహేంలో పుడతారు అనే యొక్క ప్రవచనం అనేది యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే నెరవేర్చగలిగారు. So this clearly tells us God is sovereign. He is in control of the universe. ఇదేం చెప్పుద్దంటే దేవుడు సార్వభౌమాధికారి, ఆయన యొక్క విశ్వాన్ని తన యొక్క అధీనంలో ఉంచుకుంటాడు. You know, when I think about everything is easy for God, but what is simple? Parting the Red Sea or getting, having Jesus born in Bethlehem, which is easy? నేను అనుకుంటాను అతి సులువైన పనే దేవునికి ఇది. ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండుగా చేర్చడం లేదంటే యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టాడు. Both are hard. Which is simple? రెండిట్లో ఏది సులభమైంది? Parting the Red Sea. But having someone born in Bethlehem who is not even living in Bethlehem, when I first heard this, when I became a Christian, I was saying, wow, Lord, you are sovereign. నేను మొదటిసారిగా ఆలోచించినప్పుడు ఈ యొక్క ఎర్ర సముద్రం 2 పాయలుగా చేయడం అది సులభమైంది, కానీ బెత్లెహేంలో లేని వారు
యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడ పుట్టడం అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. Because the census was not so common, it was very irregular. They were doing census, but happening that time, on that moment, when when Mary is pregnant, is such a rare thing and amazing. He is the true Messiah. ఆ దినాల్లో జనగణన జరగడం లేదంటే జనసంఖ్య రాయడం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగేది. కానీ ఈ యొక్క మరియమ్మ ఆ యొక్క కాలంలో జరగడం చాలా అద్భుతమైనది. And look at Simeon. He not only says, Sovereign Lord, he says, now dismiss me. That means my life is in your hands. Lord, let me go. సిమియోను ఈ విధంగా అంటున్నాడు, నాదా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానంతో నీ దాసుని పోనిచ్చున్నావు. He acknowledged God's sovereignty over his own life. తన యొక్క జీవితంలో యేసుక్రీస్తు వారు దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని ఆయన అంగీకరించాడు. Can we think of Christmas and ignore this attribute of God? మన దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాన్ని మర్చిపోయి క్రిస్మస్ని సంబరం జరుపుకుంటున్నామా? Christmas should remind us every time God's sovereignty over time and eternity. యేసుక్రీస్తు మన యొక్క క్రిస్మస్ మనకు తెలియపరుస్తుందంటే దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారం నిత్యత్వం ఉంటుందని మనకు తెలియపరుస్తుంది. Tell me how many in this world are even thinking about this attribute of God? చెప్పండి, దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాన్ని ఎంతమంది ఆలోచిస్తారు? You know something? The Christmas that they are celebrating, they do not know that the same Lord has power and control over their lives and even their death. ఆ దినాల్లో వాళ్ళకి తెలియదు ఈ క్రిస్మస్ రోజున యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శక్తి గురించి, వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో ఏ విధమైన ప్రభావం చూపిస్తాడో ఆ యొక్క విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. They don't even know that he is going to judge them one day. వాళ్ళకి తెలియదు ఆయన ఒక రోజున తీర్పు తీరుస్తాడని. I was just listening to the song, आएगा फिर से मसीह चिन्हों को देखो पूरे होते न्याय करेगा आकर हमारा. ఇప్పుడు పాటలో మనం విన్న ఆ దేవుడు ఒక రోజు వస్తాడు, ఆయన తప్పకుండా తీర్పు తీరుస్తాడు. All those who are celebrating the fake Christmas do not know that this Lord is one day going to judge them. అందరూ కూడా నకిలీ క్రిస్మస్ని సంబరంగా చేసుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళకి తెలియదు ఒక రోజున దేవుడు తిరిగి వస్తాడు. Whatever happens or will happen in our life is according to the sovereignty of God. మన జీవితంలో జరిగేది దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం జరుగుతుంది, ఆయన సార్వభౌమాధికార ప్రకారం జరుగుతుంది. Like many things we do in our life, our studies, our jobs, our marriages, investing, and so many things, we all exercise our will, but don't forget, it is His sovereignty that is ruling over your life. మన యొక్క జీవితంలో చదువుకోవడం, పెళ్లి చేసుకోవడం, అన్ని విషయాల్లో కూడా మనకు నచ్చినట్టు చేస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడు మనపై సార్వభౌమాధికారి అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. He is the Lord of your life and also your death. ఆయన మన యొక్క జీవితానికి మరియు మనకి మరణానికి కూడా ఆయన ప్రభువుగా ఉంటున్నాడు. And Simeon's life was completely surrendered to the Lord. సిమియోను యొక్క జీవితం చూసినప్పుడు దేవునికి ఆయన అర్పించుకున్నాడు. So as we think about Christmas and the sovereignty of God, I want to ask you this question. Do you accept His Lordship over every area of your life? ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సందర్భంగా దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారం గురించి మనం ఆలోచించుకుంటూ మనం దేవునికి అర్పించుకుంటున్నామా, ఆయనకి లోబడి ఉంటున్నామా? Or every decision you will ever make? మనం తీసుకునే ప్రతి ఒక్క నిర్ణయం విషయంలో కూడా If you won't and can't accept His Lordship, the Christmas that you are celebrating is a fake Christmas. దేవుణ్ణి మన యొక్క జీవితంలో మన ప్రభువుగా అంగీకరించకుండా ఈ యొక్క పండుగ జరుపుకుంటే అది వృధా. When you're celebrating Christmas, you're celebrating the sovereignty of the Lord and the Lordship of the Lord over your life. ఈ యొక్క పండుగ వేడుక జరుపుకోవడం అంటే దేవుణ్ణి మన ప్రభువుగా సార్వభౌమాధికారంగా మన యొక్క జీవితానికి ఆయన అంగీకరించడం. I know many things we do. We have food and fellowship and everything, but we are celebrating the sovereignty of God over history of the world and our own personal lives. మన యొక్క వేడుక తింటాం, మన సహవాసంలో ఉంటాం, ఈ యొక్క దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని మనం అంగీకరించాలి. So are you celebrating a real or a fake Christmas? మన నిజమైన క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటున్నామా లేదంటే నకిలీ క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటున్నామా? Point number 2. రెండో విషయం, Christmas reminds us God guarantees inclusive salvation. రెండో విషయం ఏంటంటే దేవుడు సంపూర్ణ రక్షణకు హామీ ఇస్తున్నాడు. Verse 30 says, "For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel." అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను, నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను, నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచితిని. Just imagine for a moment, this is the Bible verse. ఈ యొక్క వాక్యం గురించి ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. You open John 3:16 యోహాను సువార్త 3:16 మనం and it చూసినప్పుడు reads like this. అక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది. For God so loved Israel దేవుడు ఇశ్రాయేలును ఎంతో ప్రేమించెను, that he gave his only begotten son, ఆయన ఒక్కగానే కుమారుని ఆయన అప్పగించాడు, so that if any Jew believes in him, ఏ యూదుడైతే ఆయన్ని అంగీకరిస్తాడో they shall not perish but have eternal life. వాళ్ళు నాశనం చేయబడకుండా నిత్య జీవాన్ని పొందుతారు. Just imagine he's born in Bethlehem, lives in Nazareth, preaches the good news and says this is only for Jews. ఈ యొక్క వార్త ఓన్లీ యూదుల కొరకు మాత్రమే చెప్పి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? He dies on the cross, ఆయన rises from the dead and tells his disciples, go into all Israel and baptize them.
ఆయన యొక్క సిలువ వేయబడి మరణించి తిరిగి లేపబడి ఆయన శిష్యులతో మీరు యూదులకి ఈ యొక్క విషయం చెప్పండి అని చెప్తే And if the disciple asks, what about Gentiles? శిష్యులు అడుగుతారు ఒకవేళ అన్యుల గురించి ఏంటి The ప్రభువా? Lord will say, don't share the gospel to them. I've only come from Israel. Only come for Israel. దేవుడు చెప్తాడు ఓన్లీ నేను ఇశ్రాయేల్ వారి కోసం మాత్రమే వచ్చాను. All the others are doomed for hell, doomed to hell. వాళ్ళంతా కూడా నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోవాలి అన్యులైన వారు. Salvation is strictly for Jews. సాల్వేషన్ రక్షణ అనేది కేవలం యూదులకు మాత్రమే. Where would you be? ఎప్పుడు? Where would we be? మనం ఎక్కడున్నాం? Not here. మనం ఇక్కడ లేం. I don't know where. ఎక్కడున్నాం మనం? So thank God that our salvation is inclusive. దేవునికి ఎంతగానో మనం రుణస్థులమై ఉంటున్నాం. మన యొక్క God రక్షణ so loved the సంపూర్ణమైనది. world that he gave his only son so that whoever believes. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు. ఎవరైతే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో That's why you and I are completely saved, redeemed, forgiven, and a hope of eternal life. అందువల్లే మనం నిత్యత్వం కొరకు మనం సిద్ధపరచబడ్డాం, మనం అంగీకరించబడ్డాం, మన యొక్క పాపాలను దేవుడు క్షమించాడు. Then Simeon says, I have seen your salvation. సిమియోన్ అంటున్నాడు నీ యొక్క రక్షణను నేను కన్నులారా చూసి తిని అంటున్నాడు. When he saw the baby, he was filled with the Holy Spirit and he says, oh, I see your salvation. ఆ యొక్క శిశువుని చూసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్న వాడై దేవుని యొక్క రక్షణ ఆనందాన్ని ఆయన అనుభవించాడు. I wonder how many of you have applied for countries like US for visa. ఎంతమంది యుఎస్కి వీసాకి అప్లై చేశారో తెలియదు. Especially a lot of those H1 visas and all which get rejected, right? These days a lot of them are getting rejected. ఈ రోజుల్లో H1 వీసా అనేది తిరస్కరించబడుతుంది. How would you feel when you see your visa stamp there? వీసా స్టాంప్ ఉంటే మనం ఎలా మన యొక్క భావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తాం? Simeon saw that visa stamp on the passport. సిమియోన్ ఆ యొక్క పాస్పోర్ట్లో వీసా స్టాంప్ చూసినప్పుడు ఏ విధంగా తను He says, Lord, I have got the visa to the most impossible place in the universe. దేవా ఈ ప్రపంచంలో ఆ యొక్క వీసా నేను పొందుకున్నాను. That was his exclamation. తను ఆ విధంగా వివరిస్తూ ఉంటాడు. You know, the world is searching for this salvation. ప్రపంచమంతా ఈ యొక్క రక్షణ కొరకు వెతుకుతూ ఉంటుంది. And how do you think they will find this salvation? వాళ్ళు ఈ యొక్క రక్షణ ఏ విధంగా కనుగొంటారో తెలుసా? By fasting, praying, ఉపవాసం- penance, suffering, ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి తపస్సు చేసి going through all hardships and slowly getting closer to God. That is what is their idea of salvation. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే చాలా కష్టపడి దేవునికి దగ్గరగా వెళ్ళడం. No one on the face of this earth, no philosophy, no faith can ever tell, I have seen the salvation, 100%. ఎటువంటి తత్వవేత్తల జ్ఞానులు ఎవరు కూడా చెప్పలేరు నేను ఈ యొక్క రక్షణ చూశాను అని. In fact, no one on this earth can give a guarantee that they are 100% saved. ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా నేను 100% నేను రక్షించబడ్డాను అని ఎవరు కూడా హామీ ఇవ్వలేరు. If you ask anybody, do you know where you will go? At the best, they will say, maybe I will know when I get there. ఎవరినన్నా అడిగినప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పలేరు సరిగ్గా. But Simeon saw this salvation, 100% guaranteed salvation when he saw the baby. సిమియోని యొక్క శిశువుని చూసినప్పుడు తన ఎంతో రక్షణానందంతో నిండుకొని ఉన్నాడు. And what the world has to do, just accept him, trust him, and they get this salvation. ఈ యొక్క లోకం ఏంటంటే మిగతా విషయాలు చూసి వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు. You know, many are celebrating Christmas, many, probably 95%, who don't know this salvation. చాలామంది క్రిస్మస్ని సంబరాన్ని జరుపుకుంటారు. చాలామందికి రక్షణ అంటే ఏమిటో కూడా తెలియదు. My own loved ones, my friends, relatives are all celebrating Christmas today. They have sent me greetings, but they have not seen this salvation. నా స్నేహితులు బంధువులు చాలామంది క్రిస్మస్ని సంబరంగా చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఈ యొక్క రక్షణ అనుభవాన్ని వాళ్ళు ఎరుగరు. You know, my childhood friend who lived in the UK, he celebrated Christmas every year. నా యొక్క చిన్ననాటి స్నేహితుడు యూకేలో ఉంటూ తన క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటాడు ప్రతి సంవత్సరం. And just in October 2024, just a couple of months back, on 23rd October, I wrote to him, I want to see all my friends, you know, I want to see you. I have not seen you for 50 years, I said. He is 51 years old. I said, I have not seen you for so long. అక్టోబర్ 23న నేను లెటర్ రాశాను నా స్నేహితుని నేను చూడాలని ఉంది. And I said, I want to see you. I said, time is short. We don't know when. I just wrote that. సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది అది ఎప్పుడో మనకు తెలియదని నేను రాశాను. And on November 5th, he had heart attack and he died. నవంబర్ 5వ తారీఖున తనకి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి తను చనిపోయాడు. Healthy man, doctor, he was a cricketer and everything.
but he just collapsed. చాలా ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తి, డాక్టర్, క్రికెట్ ఆడే వ్యక్తి, తను కూలిపోయాడు. He celebrated the fake Christmas, so he never saw that salvation. తన రక్షణ చూడలేని నకిలీ యొక్క క్రిస్మస్ని జరుపుకున్నాడు. And many leave this world celebrating the fake Christmas and being lost in eternity. లోకంలో జీవించే చాలా మంది ఇటువంటి నకిలీ క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటూ నిత్యత్వాన్ని And వాళ్ళు కోల్పోతున్నారు. what is salvation? రక్షణ అంటే ఏంటి? Salvation is being saved, redeemed from your sins and the punishment of hell. పాపాల నుంచి విడుదల పొందడం, ఈ యొక్క నరక శిక్షను తప్పించుకోవడం రక్షణ అంటే. And then Simeon says, I have seen this salvation you prepared before all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. ఈ యొక్క సిమియోను చెప్తా ఉంటాడు, ఇశ్రాయేల్ యొక్క రక్షణ కొరకు ఆయనకు మహిమగా ఉండడం, ఈ యొక్క రక్షణ గురించి ఆయన చెప్తా ఉంటాడు. So remember, Jews took pride in their heritage that they are the chosen people. యూదులు చాలా గర్వంగా ఒక విషయం చెప్తా ఉంటారు, వాళ్ళు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వ్యక్తులు అని. And here what Simeon writes probably is disappointing. ఇక్కడ సిమియోన్ ఏ విధంగా రాస్తున్నాడంటే అది మనం నిరుత్సాహపరుస్తుంది. What Simeon is saying is that it is glory to Israel, but it is a light to the revelation to Gentiles. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు మహిమ, కానీ అన్యజనులకు ఇది వెలుగు అని చెప్తున్నాడు. So when we celebrate, we are celebrating the inclusiveness of salvation. మనం రక్షణ అనేది సంపూర్ణమైన రక్షణ మనం జరుపుకుంటున్నాం. Christmas is celebrating the guarantee, 100% guarantee of salvation to everyone in the world, provided they believe. క్రిస్మస్ అంటే ఎవరైతే దేవుని నమ్ముతారో వాళ్ళందరికీ కూడా నిజంగా రక్షణ అనేది వస్తుంది అనేది ఖచ్చితమైన హామీ ఇవ్వబడింది. That's the reason we had the gospel program. అందుకే మనకు సువార్త కూడా కలిగి ఉన్నాం. Right? Such a joy. We could have the gospel program. Otherwise, neither will we be here nor the others. మనం అందుకే మన యొక్క సువార్త కూడికని జరుపుకున్నాం, లేకపోతే మనం బాధపడే వారంగా ఉంటాం. So when you celebrate Christmas, remember it is a guaranteed inclusive salvation. మనం క్రిస్మస్ని ఎప్పుడైతే సంబరంగా జరుపుకుంటామో ఖచ్చితంగా దేవుడు రక్షణ మనకి సంపూర్ణ రక్షణ ఇచ్చాడు అని మనం విశ్వసిస్తాం. So are you celebrating the real or fake Christmas? మనం ఎటువంటి క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటున్నాం, నిజమైందా లేదంటే నకిలీ Our last క్రిస్మస్? point, Christmas reminds us చివరి విషయం ఏంటంటే క్రిస్మస్ మనకి ఏమి జ్ఞాపకంలోనికి తెస్తుందంటే God lifts and humbles people. దేవుడు దీనులైన వారిని ఆయన లేపుతాడు, హెచ్చిస్తాడు. So it says, this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడినట్లు ఇశ్రాయేల్లో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాస్పదమైన గురుతుగా ఈయన నియమింపబడి ఉన్నాడు, మరియు నీ హృదయంలోనికి ఒక ఖడ్గం దూసుకొని పోవునని ఆయన తల్లి అయిన మరియతో చెప్పాను. So according to Simeon, when he saw the baby, he said, this baby is not a common baby. ఆ యొక్క సిమియోను యొక్క శిశువుని చూసినప్పుడు ఇతను సాధారణమైన శిశువు అని ఆయన అనలేదు. He doesn't say he'll be a child prodigy and write AI codes and all that. He's not telling that. ఆయన ఈ యొక్క శిశువు చాలా జ్ఞానవంతమైన శిశువు అని చెప్పడం లేదు ఇక్కడ. He says he'll grow up and cause disruption. ఆయన ఎదిగినప్పుడు ఎంతో కానీ డిస్రప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. He would cause falling and rising of many. ఆయన చాలా మంది పడుటకును తిరిగి లేపుటకును ఆయన శక్తిమంతుడని చెప్తున్నాడు. Simply means those who have high status in society, spiritually, politically, he would cause their fall. ఎవరైతే సమాజంలో అత్యున్నతమైన స్థానంలో ఉన్నారో వాళ్ళు పడటానికి, And those who are, and the opposite, those who are not righteous, not influential in the society will be raised. ఎవరైతే సమాజంలో ప్రభావితం కానివారు ఉన్నారో వాళ్ళు హెచ్చింపబడతారు. And he also says that he would be somebody who people will speak against. ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారో వాళ్ళని ఆయన లేపుతాడు, హెచ్చిస్తాడు. And he will also have unique insights into people's hearts. వాళ్ళని అందరి మనసులో ఏకంగా ఉంటాడు. And he says finally, not even his parents, not even his mother will be spared. She will have a pain like a sword piercing her soul. ఇక్కడ మరియ విషయంలో చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఖడ్గం దూసుకొని పోవునని ఆయన సెలవిచ్చాడు. Now let me ask you a question. Just think about it. ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. What if you never knew Adolf Hitler? మనం ఒకవేళ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ అనే వ్యక్తి మనకు తెలియకపోతే ఏం జరుగుతుంది? Because he lived many years ago, right? When we were not born. మనం పుట్టక ముందే కొన్ని సంవత్సరాల ముందే ఆయన ఉన్నాడు. What difference would it make it to your life? అది మన యొక్క జీవితాన్ని ఏమన్నా ప్రభావితం చేస్తుందా? What if you never knew Mahatma Gandhi? మనకి మహాత్మా గాంధీ ఆయన తెలియకపోతే ఏం జరుగుతుంది? What difference would it make to you? మన జీవితంలో ఏమైనా వ్యత్యాసాలు సంభవిస్తాయా? What if you never knew Alexander the Great? మనకు అలెగ్జాండర్ గ్రేట్ తెలియకపోతే ఏమైనా ప్రభావం చూపుతుందా? What if you never knew Mother Teresa? మదర్ తెరీసా తెలియకపోతే మనకి ఏమైనా జరుగుతుందా మన యొక్క జీవితాల్లో? Will it make a difference to your life? మన జీవితాల్లో జీవించడానికి ఏమైనా Anything? ప్రభావితం చూపిస్తుందా? Nothing. ఏమీ ఉండదు. Life would be the same, no? మన యొక్క జీవితం అలాగే ఉంటుంది యథావిధిగానే. But what if you didn't know Jesus?
ఒకవేళ మనకి యేసుక్రీస్తు వారు తెలియకపోతే ఏం జరుగుతుంది? It would make a huge difference for your life and eternity. మన యొక్క జీవనానికి, నిత్యత్వానికి చాలా వ్యత్యాసాన్ని అది కనపరుస్తుంది. You know, Christmas always portrays the harmless baby lying in the manger. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ అనేది ఏ విధంగా చిత్రీకరిస్తారంటే ఒక శిశువుని మన యొక్క పొత్తిగుడ్డలతో ఆ యొక్క మేంజర్‌లో ఉన్నట్టు మనం చూడగలం. But the Jesus Christ who came in the world is not what is seen in the crib and the nativity scene. అక్కడ ఈ యొక్క ఆయన యొక్క జననం గురించి ఇక్కడ చూపించడానికి ఆయన రాలేదు ఈ యొక్క లోకానికి. He is the only one person, let me repeat, he is the only one person in the history who you either accept or you reject. ఆయన్ని అంగీకరించడానికి లేదంటే తిరస్కరించడానికి ఆయన చరిత్రలో ఒకే ఒక్క వ్యక్తి. There is no neutral stand. దానికి మధ్యస్థం ఏమీ లేదు నిర్ణయం. Either you accept him, ఒకవేళ నువ్వు అంగీకరించాలి. if you have not accepted him, నువ్వు ఒకవేళ ఆయన అంగీకరించకపోతే automatically it becomes, it is binary, right? You అది రెండోది అవుతుంది. ఒకటే లేకపోతే రెండవది. Did you realize this? ఆలోచించారు ఈ విషయం. That is what Simeon is telling. అదే సిమియోన్ ఈ విషయం చెప్తున్నాడు. Either you accept him as Lord or you will be judged by him one day. ఆయన నువ్వు ప్రభువుగా అంగీకరించాలి, లేకపోతే ఆయన యొక్క తీర్పును నువ్వు ఎదుర్కొంటావు. He will not be an ordinary child. ఆయన సామాన్యమైన శిశువు కాదు. No one who comes in contact with him will ever be the same. ఎప్పుడు కూడా ఆయనతో కలిపి ఉండడానికి ఎవరు ఆలోచించరు. Either he will raise them or they will fall. వాళ్ళు పైకి హెచ్చింపబడతారు లేదంటే అనపబడతారు. Now Simeon prophesies the falling and rising of people in Israel. సిమియోన్ ఇశ్రాయేల్ ప్రజల యొక్క వాళ్ళ హెచ్చు తగ్గుల గురించి ఆయన చెప్తా ఉంటున్నాడు. Who are the people who fell? ఎవరు పడిపోయారు? వ్యక్తులు తమను తాము హెచ్చించుకొని. Huh? Yeah, during his time, the Pharisees, the teachers of the law. ఆయన సమయంలో చూస్తే పరిసయ్యులు, ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు పడిపోయినట్టు The చూడగలం. Lord criticized and called them hypocrites, blind guides, whitewashed tombs, brood of vipers, children of hell, fools, unmarked graves. This is what he called them. యేసుక్రీస్తు వారు వారిని ఏ విధంగా పిలిచారు? సున్నం కొట్టిన సమాధులు, అహంకారులు, వాళ్ళు చాలా విధంగా ఆయన సంబోధించారు వాళ్ళ గురించి చెప్తా. And what was their status in society? సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క స్థితి ఏంటో తెలుసా? If one of them would come here, వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే and if these front chairs were filled, మొదటి చైర్లన్నీ కూడా what నిండిపోతాయి. would we do? మనం ఏం చేస్తాం? Come, right? That is the status they had. వాళ్ళు ముందుకు రమ్మని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. అటువంటి స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. I'm sure when they were walking on the streets, people would have said, no, somebody is going big. వాళ్ళ యొక్క వీధుల్లో నడిచేటప్పుడు మనం అందరూ కూడా తప్పుకుంటాం, ప్రముఖమైన వ్యక్తి వెళ్తున్నారని. But Jesus brought them down to their యేసుక్రీస్తు level. వాళ్ళని అణిచారు, వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని తగ్గించారు. And whose rising did he cause? ఆయన ఎవరిని హెచ్చించారో తెలుసా? యేసుక్రీస్తు వారు Tax collector, Zacchaeus. So Zacchaeus, the chief tax collector, right, who exploited the other tax collectors, people of Israel, to make money, one who was considered as a sinner, the Lord raised him. పాపి అయిన జక్కైన సుంకపు గుత్తదారుని ఆయన దేవుడు హెచ్చించాడు ఎప్పుడైతే తను యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించాడో. Who else? ఇంకెవరున్నారు? The Samaritan woman who had 5 husbands and she was living with a man, live-in relationship. Jesus came to give her living water and raised her. సమరయ స్త్రీని మనం చూడగలం. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నిత్య జీవం ఆ యొక్క ద్రవాన్ని ఇచ్చినప్పుడు లేదంటే వాటర్ని ఇచ్చినప్పుడు. Do you think after meeting the Lord Jesus her life changed? Yes. Probably you'll hear a story on that one day. ఒకరోజు ఆ యొక్క కథ వింటారు. The woman caught in adultery, Mary Magdalene, and all these disciples who were fishermen and tax collectors, what happened to them? వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీ, చేపలు పట్టేవారు, ఈ యొక్క సుంకపు గుత్తదారుడు, వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు ఏ విధంగా మారాయో మనం చూడగలం. And did you realize that the Lord Jesus knew all their thoughts? The Pharisees, or it was Zacchaeus, or it was Samaritan woman? మీకు తెలుసు యేసుక్రీస్తు వారు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన తెలుసు. ఈ యొక్క పరిసయ్యుల ఆలోచనలు, ఈ యొక్క జక్కయ్య వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు కూడా ఆయనకు తెలుసు. You know, all were sinners, correct? అందరూ కూడా పాపులే. You agree Pharisees were sinners? Samaritan woman was a sinner. పరిసయ్యులు వాళ్ళు పాపులు మరియు సమరయ స్త్రీ కూడా పాపి అని మనం But what is గ్రహిస్తాం the కదా. difference? వ్యత్యాసం ఏమిటి ఇద్దరికి? One was self-righteous, the other were humble. ఒకళ్ళు ఏంటంటే స్వనీతితో ఉంటారు, ఇంకొకళ్ళు లోబడి ఉంటారు, And he తగ్గించుకుంటారు. turned the tables. ఆయన తిప్పివేశారు మొత్తం వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులను. You know, only those who have truly repented their sins and humbled can celebrate what Christmas? Real Christmas. ఎవరైతే నిజంగా యథార్థంగా తమను తాము తగ్గించుకుని పశ్చాత్తాపడి దేవుని అంగీకరిస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే
నిజమైన క్రిస్మస్ అనేది జరుపుకుంటారు. Zacchaeus and Samaritan woman can only celebrate the true Christmas. జక్కయ్య మరియు సమరయ స్త్రీ నిజమైన క్రిస్మస్‌ని వాళ్ళు వేడుకని జరుపుకున్నారు. And this is even applicable today, my dear friends. ఇప్పుడు మనకు కూడా అన్వయించబడతాయి ఈ యొక్క దినాల్లో కూడా. The same Jesus who lived in that point in history, he's active in this side of history too. అప్పుడు చరిత్రలో అప్పుడున్న యేసుక్రీస్తు వారు ఇప్పుడు కూడా మనతో కూడా ఉంటున్నారు. He's probably still in the business of bringing down the proud in the church. ఇప్పుడు కూడా సంఘంలో ఎవరైతే గర్వంతో ఉన్నారో వాళ్ళని అణచివేయడానికి దేవుడు చూస్తున్నాడు. This proud, haughty, self-righteous. ఎవరైతే వ్యక్తిగతంగా స్వనీతితో వాళ్ళు And is జీవిస్తున్నారో, lifting the humble. ఎవరైతే దీనంగా ఉంటారో వాళ్ళని హెచ్చిస్తున్నాడు దేవుడు. And probably Jesus is the one person in history who's most loved and most hated at the same time. మనకి చరిత్రలో చూసుకున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే అత్యధికంగా ప్రేమించబడే వ్యక్తి మరియు తిరస్కరించబడే వ్యక్తి. Christmas is the reminder that you cannot escape the influence Jesus has on your life. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఎంతో ప్రభావితంగా మనకి జీవితాల్లో ఉన్నట్టు మనం గుర్తించగలం క్రిస్మస్ అంటే. So as you celebrate Christmas, మనం క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటున్నామా? remember this is the Lord Jesus who can raise you up or can bring you down. ఇటువంటి ప్రభువును మనం కలిగి ఉన్నాం. ఎవరైతే మనల్ని హెచ్చిస్తారో, ఎవరైతే మనల్ని అణచుతారో. Have you ever considered this Jesus as you celebrate Christmas? మనం ఎప్పుడన్నా ఆలోచించామా ఇటువంటి క్రీస్తుని మనం క్రిస్మస్ జరుపుకుంటున్నామని? Are you celebrating the real or fake Christmas? మనం నిజమైన క్రిస్మస్ను జరుపుకుంటున్నామా లేకపోతే నకిలీ క్రిస్మస్ను So జరుపుకుంటున్నామా? let's summarize these 3 points. ఒకసారి ఈ యొక్క మూడు విషయాలు What is మనం the క్లుప్తంగా first one? చెప్పుకుందాం. మొదటి Christmas విషయం reminds. ఏంటంటే, Correct. God's sovereignty. But దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వం. God writes history. ఆయన చరిత్రను లిఖించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. Then Christmas reminds. క్రిస్మస్ మనకి ఏం జ్ఞాపకం చేస్తుంది? రెండో విషయం, God gives guaranteed inclusive salvation. దేవుడు సంపూర్ణ రక్షణకు హామీ ఇస్తున్నాడు. రెండో విషయం. And the third, Christmas మూడో విషయం, reminds. God lifts and humbles people. దేవుడు ఎవరైతే దీనత్వం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళని హెచ్చిస్తాడు. Now as we conclude, I want us to imagine again. Let's think and imagine, okay? Stretch our imagination. ఒకసారి మనం ఆలోచిద్దాం. How would the same characters of the Bible celebrate Christmas? ఈ యొక్క బైబిల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఏ విధంగా క్రిస్మస్ని జరుపుకున్నారో మనం ఆలోచిద్దాం. If all those people who celebrated Christmas or looked forward to Christmas, if they were today in GTC, how would they celebrate? ఒకవేళ బైబిల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఇప్పుడు వచ్చి మన యొక్క సంఘంలో ఈ యొక్క క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటే ఏ విధంగా జరుపుకుంటారు? Just mean Isaiah or Micah are here and they had prophesied and they have seen the Christmas. What would they say? యెషయా ఈ యొక్క మేక మనతో ఉండి మనం జరుపుకునే క్రిస్మస్ను వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఏ విధంగా వాళ్ళు We ఆలోచిస్తారు? longed for his birth and finally he arrived and he died on the cross. He rose from the dead. Wow. How will they celebrate? దేవుని కొరకు మేము ఎంతో వేచి ఉన్నాము. ఆయన జన్మించాడు, ఆయన మన కొరకు చనిపోయాడు, తిరిగి లేచాడు అని వాళ్ళ గుర్తిస్తారు. They would worship and real Christmas they will celebrate. వాళ్ళు నిజమైన క్రిస్మస్ని వాళ్ళు జరుపుకునేవారుగా ఉంటారు. How would the Magi celebrate the Christmas this today? ఎంతమంది ఈరోజు ఏ విధంగా జరుపుకుంటున్నారు? చాలా మంది What will they say? ఏం చెప్తారు? చాలా మంది We saw the scriptures and it pointed out to the King of Jews. We saw him and we worshipped the child. And what did he do? He died on the cross. He rose from the dead and is impacting so many lives. How will they celebrate Christmas? మేము యూదుల రాజుని చూసాము, ఆయన మన మనుషుల యొక్క పాపాల కొరకు చనిపోయాడు, తిరిగి లేచాడని వాళ్ళు చెప్పి దేవుని ఎంతగానో ఆరాధిస్తారు. Remember the early Christmas they worshiped the Lord. Even today they will do the same. వాళ్ళు మొదటి క్రిస్మస్లో ఏ విధంగా దేవుని ఆరాధించారు, ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా దేవుని ఆరాధిస్తారు. And how would Zacchaeus or Samaritan woman celebrate Christmas? జక్కయ్య సమరయ స్త్రీ ఏ విధంగా ఈ యొక్క క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటారు? Did you realize all these 3 points took place in their life? వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు ఈ యొక్క మూడు విషయాలు జరిగినట్టు మనం చూడగలం. You know, if you ask Zacchaeus, జక్కయ్యని మనం అడిగినప్పుడు, just like the children made some stories, right? Probably I'm giving you some ideas for a skit, okay? What would Zacchaeus say? Lord, I just climbed the tree. I didn't know that you have chosen me. దేవా నువ్వెవరో నాకు తెలియదు, కానీ నేను ఒక చెట్టు ఎక్కాను, నువ్వు నన్ను ఏం చేసావు? ఏర్పరచుకున్నావు. Out of your sovereignty, you chose me, you brought me, you told me come down and had food with me that day. నీ యొక్క సార్వభౌమాధికారం తగ్గించుకుని ఈ యొక్క లోకానికి వచ్చావు, నాతో భోజనం చేసావు. My life changed. నా జీవితం మారిపోయింది. And I was down, you brought me up. నేను కింద పడిపోయి నువ్వు నన్ను లేవనెత్తావు. I saw that salvation. నేను ఆ రక్షణ నేను చూశాను. How will Zacchaeus celebrate Christmas today? జక్కయ్య ఏ విధంగా ఈ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాడు క్రిస్మస్ని? Wow, he'll say, Lord, wonderful. This is Christmas. ఆయన ప్రభువుగా ఇది చాలా అద్భుతమైన క్రిస్మస్. Same with Samaritan woman, right? సమరయ స్త్రీ విషయంలో కూడా అదే Lord, జరిగింది. I was there at the well and you came. You could have taken other route, but that day you deliberately came through this route out of a sovereign plan and purpose.
ఆమె ఈ విధంగా ఉంటుంది సమరయ స్త్రీ. దేవా, నేను ఆ బావి యొద్ద ఉండడం నీకు తెలుసు. నువ్వు ముందుగానే ఆలోచించి నా కొరకు ప్రణాళిక చొప్పున And you నువ్వు అక్కడికి pointed వచ్చావు. my sin, forgave me, and you gave me eternal life, the living water. నా యొక్క పాపాలను క్షమించావు. నువ్వు జీవజలాన్ని నాకు అనుగ్రహించావు. I had no respect in society, but you gave me salvation. సమాజంలో నాకు గౌరవం లేదు, కానీ నువ్వు నాకు రక్షణ అనుగ్రహించావు. How will she celebrate Christmas? సమరయ స్త్రీ ఏ విధంగా క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటుంది? Real Christmas. నిజమైన క్రిస్మస్ ఆమె జరుపుకుంటుంది. My question to you is, ఈ సమయంలో నా ప్రశ్న ఏంటంటే, how would you celebrate Christmas? నీవు ఏ విధంగా క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటావు? Let me close with a story. ఒక చిన్న కథ చెప్పి ముగించాలని అనుకుంటున్నాను. This story it's a very well-known story people would have heard, but let me describe it in my own words. చాలామంది ఈ కథ వినే ఉంటారు, కానీ నా యొక్క మాటల్లో దీన్ని విని గ్రహించండి. I've added some things here and there, and I want you to listen to this story. కొన్ని విషయాలు అక్కడక్కడ నేను యాడ్ చేశాను, దాన్ని మార్పుని గమనించగలరు. Many years ago, there was one couple who had a baby child after many years. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక జంటకు ఒక శిశువు జన్మించారు. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు So పుట్టారు. they were very happy. వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. So they threw a party, వాళ్ళ యొక్క పార్టీ ఇచ్చారు, వేడుక జరిపారు. and that was a dinner. అది రాత్రి భోజనం. Just imagine it is snowing outside. బయట ఒకసారి చూస్తే మంచు అలా కురుస్తా ఉంది. It is dark, చాలా చీకటిగా ఉంది. and the big house they have got. చాలా పెద్ద ఇంట్లో వాళ్ళు జరుపుతున్నారు. And many guests come that day. for the చాలా మంది birthday. అతిథులు ఆ రోజు వచ్చారు. Many come. చాలా మంది. And all are happy, excited. వాళ్ళు చాలా మంది ఆనందంతో ఆశ్చర్యంతో ఉన్నారు. They are eating, they are drinking, వాళ్ళు తింటున్నారు, తాగుతున్నారు, and they are dancing. వాళ్ళు నృత్యం చేస్తున్నారు. Late in the night, there's a knock at the door. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఒకళ్ళు తలుపు అనేది కొట్టారు. And when they open the door, they see an old lady. ఆ యొక్క తలుపు తీసినప్పుడు ఒక వృద్ధాప్యంలో ఉన్న ఒక స్త్రీని చూశారు. And the old lady says, I heard that you had a baby recently. ఆమె అంటుంది, మీరు ఇప్పుడే ఒక శిశువుకి మీరు After many జన్మనిచ్చినట్టు వాళ్ళు years, తెలుసుకున్నారు. after many years, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మీకు ఒక శిశువు పుట్టారని విన్నాను. I want to give a gift to the baby. నేను ఆ యొక్క శిశువుకి ఒక బహుమతి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. So it was around Christmas time. అది క్రిస్మస్ సమయం. ఆ సమయం I want to give a gift to the baby. నేను శిశువుకి ఒక బహుమతి ఇవ్వాలని So అనుకుంటున్నాను. everybody says, yes, come in. అందరూ కూడా అన్నారు, అవునవును, రండి And రండి. లోపలికి all the ఆహ్వానించారు. guests started looking at the parents. ఆ వచ్చిన అతిథులంతా తల్లిదండ్రులను చూస్తున్నారు. And the parents said, where's the baby? పిల్లలు చూస్తున్నారు, శిశువు ఎక్కడుంది, పాప ఎక్కడుంది. And the guests also started telling, hey, we also never saw the baby. అతిథులు కూడా గుసగుసలాడుతున్నారు, ఆ శిశువుని మనం Where's the చూడలేదే, baby? ఆ బేబీని మేము చూడలేదే అని అంటున్నారు. They searched high and low, they did not find the baby. వాళ్ళ కింద మీద అంతా కూడా వెతికారు, కానీ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి దొరకలేదు ఆ శిశువు. And it was late in the night. అర్ధరాత్రి గడిచింది, చాలా రాత్రి గడిచింది. People started slowly leaving. అతిథులు ఒక్కొక్కరిగా వెళ్తున్నారు. And it was all men who were having the coats. They took off their coats one by one, picked up their coats, and then they wore and went. వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులందరూ కూడా వాళ్ళ కోట్లు ధరించుకుంటూ ఒక్కొక్కరిగా వెళ్తున్నారు. And finally, the last man who picked the coat, చివరి వ్యక్తి ఆ యొక్క కోటుని తీశాడు. there was the baby. అక్కడ బేబీ ఉంది. And now I want to imagine what happened. అక్కడ ఏం జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. The story ends here, ఇక్కడ ఈ కథ ముగించబడుతుంది. but I want to leave this thought with you. ఈ యొక్క ఆలోచన మీకు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. Have you forgotten this baby of Christmas? మన యొక్క ఈ క్రిస్మస్ సంబరంలో ఈ యొక్క శిశువుని మనం మర్చిపోయామా? And I wish you a blessed Christ-centered Christmas today. నేను కోరుకుంటున్నాను క్రీస్తు కేంద్రీకృతమైన క్రిస్మస్ని జరుపుకోవాలని. And this is my heart's desire that not just today, but Christmases that you're going to celebrate, you will celebrate the real Christmas. ఇది నా కోరిక, నా హృదయాంతరంగం నుంచి నేను ఆశిస్తున్నాను, నిజమైన క్రిస్మస్ని జరుపుకోవాలి అని. Let's bow our heads. మన తలలో వంచుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం. I just wanted to ponder on the message you heard today from the scriptures. దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మనం కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. దేవుడు ఏ విషయాలు మనతో మాట్లాడాడో. And just look into your lives. మన యొక్క జీవితాలను పరీక్షించుకుందాం. Who comes to your mind? మన యొక్క మనసులోకి, జ్ఞాపకంలోకి ఎవరు వస్తున్నారు? This Jesus comes to your mind, ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు వారు మన యొక్క జ్ఞాపకంలోకి వస్తున్నారా? who came according to the sovereign plan, ఎవరైతే సార్వభౌమాధికారమైన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారో, who came with a gift of salvation, ఆయన యొక్క రక్షణ బహుమతిగా వచ్చారు ఈ యొక్క లోకానికి. and who came to make a difference to our lives, మన యొక్క జీవితాలను ప్రభావితం చేయడానికి ఆయన వచ్చాడు. to lift us up. మనల్ని హెచ్చించడానికి. If you
have this in your heart, this Jesus, you are celebrating the real Christmas. ఇటువంటి క్రీస్తుని మన యొక్క హృదయాల్లో కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం నిజమైన క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటాం.